पदी नंबर 12 उसका बंद नंबर 6 समझण की कोशिश करनी है। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पन्ना नंबर 279 ते दर्ज है। पिछले समय विच आपां बंद नंबर 5 समझिया सी। इस बंद नंबर 5 विच आपां ये जिहड़े मैं हाईलाइट शब्द कीते ने इन्हां उत्ते थोड़ा जिहा वधेरे ध्यान दिता सी। जिवें त्रिपत शब्द दे सुपन मनोरथ है नाम रंग अते आपे आप, इन्हां शब्दां ते असीं वधेरे ध्यान दे के इन्हां नूं समझण दी कोशिश कीती सी। ते इस बंद विच अखीर ते गुरु साहब ने आख्या सी सदा सदा नानक हर जाप, भी हे भाई सदा ही उस वाहिगुरू नूं जपिया करो जो सब कुछ करन कारण दी समर्था रखदा है। सो उस मालक नूं जपना है जिहड़ा सर्व व्यापक है, सब कुछ करन दी ताकत रखदा है अते वो सब कुछ साडे कोलों करवा भी सकदा जो वो चाहे। सो उस मालक नूं आपां जपना है। अज दा जिहड़ा बंद नंबर 6 है उहदे विच गुरु साहब ने जिवें आपां समझदे हां कि जिहड़ा ये हैगा अष्टपदी, इहदा श्लोक है सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। सो इस बंद दे अंदर भावें गल ते परमात्मा दी कीती गई है, लेकिन सानू ये गल समझाई गई है कि वो परमात्मा हर चीज़ करन कारण नूं समर्थ है। इस बंदे दे हथ विच कुछ भी नहीं। जे पहलियां 2 पंक्तियां तुसी वेखो तो उन्हां च इहो ही गल सानू समझाई है कि बंदे दे हथ विच कुछ नहीं, इसका हाथ कहाँ विचार करन करावन करना हार। वो सब कुछ मालक आप करन ते कराउण दे समर्थ है। सो ये जदों आपां पढ़दे हां भी इसका हाथ कहाँ विचार, तो सुभावक ही ना एक सवाल पैदा होएगा कि जे सचमुच ही साडे हथ विच कुछ भी नहीं, सब कुछ मालक आप ही करन कराउण दी समर्था रखदा है, तो फिर साडे कीते होए कर्मां दा फल सानू क्यों दिंदा, यानी सज़ा असीं क्यों भुगतदे हां। ते मेरे मन च आ रहा सी भी जदों मैं ये गल आखनी है ना भी साडे हथ विच कुछ भी नहीं, सब कुछ परमात्मा दे हथ विच, जो करदा है वो ठीक करदा है, जो साडे तो करवाउंदा वो ठीक करवाउंदा है। ते होर कोई भावें पुछे या ना पुछे, पर परमपाल वीर जी जरूर आखणगे भी फिर सानू वो सज़ा क्यों देंदा है। मेरे मन च इन्हां दी तस्वीर बनी जा रही सी बार बार। तो मैं चलो असी पहला ना इसे ही क्वेश्चन उत्ते गल कर लैने भी वो सानू सज़ा क्यों देंदा है, जदों करन करावन करना हार वो आप ही है, करदा भी आप है, करवाउंदा भी आप है। जे साडे कोलों चंगे भी कर्म वो आप करवाउंदा है, माड़े कर्म भी आप करवाउंदा है, तो फिर सानू माड़े कीते कर्मां दी वो सज़ा क्यों देंदा है। ये एक सवाल पैदा हो जाना सी। सो इहदे उत्ते आपां जिहड़ी गल करनी वो ये करनी है कि असीं मनुख जामे विच ना साडे अंदर जिहड़ा साडा अंतशकरण है उहदे विच हर वक्त कोई ना कोई विचार जिहड़ी वो चलदी रहिंदी है, जिन्हों आपां थॉट्स कह सकते हैं, आपां फुरने कह सकते हैं भी हर वक्त 24 घंटे सुत्तियां जागदियां साडे मन विच कोई ना कोई विचार चलदी रहिंदी है, कोई ना कोई फुरना उठदा रहिंदा है। जे असीं फुरनियां दी गल करिए
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ मैं गल मनुखता दी करन लगा, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੰਡ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਔਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਕਾਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਤਰੁੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ, ਮੀਂਹ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਹਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ,
ईमानदारी ना करिए, भले मानसा वांगू काम करिए तो उहदे तो कमा के अपना घर बनाइए। ये हुण साडे ते निर्भर करदा है कि असीं अपने विचारां दी पूर्ति किहो जिहे कर्म कमा के असीं उस नूं पूरियां करना है। जिहो जे असीं कर्म कमा के अपने विचारां दी पूर्ति करदे हां, फिर उहो जिहा सानूं फल मिलदा है, अगे फिर नतीजा हुंदा है। जे ते असीं ईमानदारी नाल धर्म दी किरत करके दसां नूहां दी मेहनत मशक्कत घाल के घर बनाया है तो असीं इहदे विच सुखी वसांगे। ये नतीजा है जी, हुण रिजल्ट है उहदा साडे कीते होए कर्म दा। जेकर असीं किसी दी चोरी कीती है, किसी नाल धोखा कीता है, किसी नाल हेरा फेरी करके घर बना लिया है, उहदा नतीजा की होएगा? उहदा रिजल्ट बड़ा माड़ा निकलण वाला है। घर दे हुंदियां होइयां भी असीं सुखी नहीं रह पावांगे। साडे मन च 24 घंटे चिंता तौखला बनिया रहेगा कि किते मेरा कीता होया कर्म वो ज़ाहिर ना हो जाए, मैं फड़िया ना जावां, किते मैनू किते सज़ा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। ये उहदा नतीजा है। सो हुण असीं समझ सकते हैं इस गल तो, इस छोटी जी उदाहरण तो, कि पहलां साडे मन च विचार पैदा हुंदे ने। विचारां दा कारण जिहड़ा वो कुदरती हुंदा है, इसलिए करन करावन करनहार, यानी कारण दा करता परमात्मा है। अगे असीं उन्हां विचारां दी पूर्ति लई कर्म करदे हां, उन्हां कर्मां दा फिर सानूं फल मिलना है। हुण रब जी ने सानूं इत्थे आज़ादी दित्ती है भी तुसीं कर्म जिहो जे मर्जी करो। चंगे कर्म करोगे तुसीं सुखी जीओगे, माड़े कर्म करोगे तुसीं दुख भोगोगे। हुण परमात्मा सानूं ना सुख दिंदा है, ना परमात्मा सानूं दुख दिंदा है। परमात्मा ने ये गल साडे उत्ते छड्ड दित्ती है भी तुसीं जिहो जिहा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, है ना। असल चो भगवान नहीं फल देगा, वो साडा कर्म फल देगा सानूं। जिहो जिहा असीं कर्म करांगे उहो जिहा फल सानूं हर हालत विच मिलेगा। सो असीं हुण इस गल तो, ये छोटी जी उदाहरण तो समझ सकते हाँ कि परमात्मा करदा ते कराउंदा आप है। कर्म करन दी सानूं आज़ादी दिंदा है। कर्म असीं जिहो जिहा करदे हां, फिर उहो जिहा सानूं उहदा जिहड़ा नतीजा है वो भुगतना पैंदा है। गुरबाणी विच सानूं बार बार समझाया गया कि परमात्मा तुहानूं दुख नहीं दिंदा। परमात्मा ते सुख स्वरूप है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ दुख ਨਾਂ ਦੀ चीज़ है ही नहीं। जे कुछ होवे तो खुरे दे ही देवे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ दुख ਨਾਂ ਦੀ कोई चीज़ नहीं। ये फिर दुख कित्थों आउंदा है? आपे बीज आपे ही खाओ। ये दुख उत्थों आउंदा है। जिहा बीजै सो लुणै, कर्मां संदड़ा खेत। ये साडे कीते होए कर्मां तो सानूं दुख ते सुख प्राप्त हुंदे ने। इहदे विच रब दा कोई लैना देना नहीं। रब ने सानूं एक आज़ादी दित्ती है कि तुसीं कर्म जिहो जे मर्जी कमा लो, जिहो जे कमा लोगे भाई उहो जिहा तुहानूं इहदा जिहड़ा फल है वो भुगतना पेगा, उहदा सिट्टा तुहाडे सामने होएगा। सो असीं हुण इस बंद नंबर 6 नूं लड़ीवार समझदे हां। इहदे विच गुरु जी ने पहलियां पंक्तियां विच ये बचन आखे ने, करन करावन करनहार। परमात्मा करनहार दा मतलब है परमात्मा जो सब कुछ करन वाला है, इस ब्रह्मंडी रचना नूं रचन वाला है। फिर वो करन वाला भी आप है, ते करावन तो भाव है साडे सब जीवां तो कराउण वाला भी आप है। हुण कराउंदा किवें? असीं उस एक उदाहरण तो समझ लिया है कि साडे अंदर वो एक विचार पैदा हुंदी है किसी कारण, उस विचार नूं लैके असीं अगे जीवन जिउंदे हां, कर्म करदे हां, ते फिर उहदे रिजल्ट भुगतदे हां। सो करन करावन इस बिना ते परमात्मा ही सब कुछ करन वाला है। क्योंकि कारण करता जो करे, जो कुछ भी कारण करदा, सानूं चाहीदा कि असीं उहनूं सिर धर मन करे शुकराना। असीं वो चीज़ां ना कीतियां, असीं अपनी मर्जी नाल कर्म कमाने शुरू कीते ते उन्हां कर्मां दा फिर फल असीं भुगतना ही हुंदा है।
सो करन करावन करनै हार। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਰਨ। ਇਹ ਦੋ ਸਿਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂਫਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਾਢ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਜਿਨ ਇਹ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਹਾਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਈ ਭਰਮ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
कि सब कुछ करनहार मालक आप ही है। मेरा कीता होया कुछ भी इस संसार विच नहीं हुंदा, बस उसे दा ही कीता होया हुंदा है। जो वो करदा है बस वो भला है। जदों असीं इस जगह ते आ जावांगे फिर असीं समझ पावांगे कि साडे हत्थ विच सचमुच ही कुछ नहीं। हुणे साडे सवास निकल जाण ते असीं की कर पावांगे? कुछ भी नहीं कर सकांगे। असीं किड्डियां वड्डियां वड्डियां प्लैनिंग्स बनाईयां हुंदियां ने, इस साल आ करना है, अगले साल वो करना है, उदों अगले साल वो करना है, ते बुढ़ेपे विच आ पता नहीं की कुछ असीं बना देना हुंदा, असीं सोचिया हुंदा, असीं लिख के रखिया हुंदा है। लेकिन हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत ना जाना। सानू एक दम दी मोहलत दा भी नहीं पता कि दम आउणा है अगला कि नहीं आउणा। मेरे सतगुरु ने मेरा भरम दूर कर दिता है कि मेरा कीता इस जहान विच कुछ भी नहीं हुंदा, जो कुछ हुंदा उस मालक दा कीता होया ही हुंदा है। इसलिए सानू उहदी रज़ा विच राजी रह के उहदे भाणे नूं मिठा करके मन के बस चुप करके ईमानदारी नाल अगे वधदियां जाना चाहिदा है। अगला वचन है सतगुरु जी दा, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। दृष्ट का मतलब है नज़र। जेहो जी किसे उत्ते वो दृष्टि करदा है अकाल पुरख वाहिगुरू, जेहो जी किसे उत्ते वो नज़र करदा है, मेहरबानी करदा है, तैसा होए। वो मनुख ओहो जिहा हो जांदा है। हुण साडे मन च विच ये भी सवाल ना पैदा हो जाए, फिर जिहो जी दृष्टि करदा है जीव ओहो जिहे बन जांदे ने, फिर चंगा भी तो ओहो ही बनाउंदा ते माड़ा भी ओहो ही बनाउंदा। असीं इस तरह की सोच रखने आ असीं लोक ना, आपां सारे ही इहो ही सोच है साडी भी फिर जे ओहदी दृष्टि नाल ही होना है तो फिर साडे की वास है। पर गुरबाणी विच ना सानू बड़ा समझाया है कि जदों परमात्मा दे हुकम विच मींह पैंदा है तो उच्चियां थावां ते भी पैंदा, नीवियां थावां ते भी, ते इक्को जिहा पैंदा है। उहदे च कोई वो फर्क नहीं रखदा। उच्ची थां नाल वितकरा नहीं करदा, नीवीं थां नाल उहनूं कोई ज़्यादा हमदर्दी नहीं। वो दोवां थावां ते इक्को जिहा मींह पवा दिंदा है, उहदे हुकम विच बदल वस जांदा है। लेकिन जिहड़ियां उच्चियां थावां ने उस पानी नूं संभाल के या रोक के नहीं रखदियां, उन्हां तो पानी रिड़ के थल्ले चला जांदा है निवाण विच। निवाण विच पानी इन्ना जमा हो जाता है कि वह सारा साल लोकी वरतदे ने। जिहड़ियां उच्चियां थावां हुंदियां 2-4 दिनां बाद फिर सुक्कण लग पैंदियां ने। बिल्कुल इसे तरह वाहिगुरू जी ने सानू सोझी बख्शी है, जे असी निमरता विच रहीए, नीवें हो के रहीए, निमन सुअखर जे असी सिख लईए तो फिर की होएगा कि परमात्मा की जिहड़ी रहमत वाली दृष्टि है ना, वो साडे सारियां जीवां ते इक्को जी बरसदी है। जदों असी निमरता च रहना सिखांगे तो मींह की तरह सारा उच्चियां थावां तो पानी रिड़ के भी निमरता नीवीं थां ते आके इकट्ठा हो जाएगा। भाव वाहिगुरू जी की किरपा भरी दृष्टि दे असी पात्र बन जावांगे जे असी निमरता विच रहांगे। जे असी हंकार विच रहांगे, हुण जिहड़ा श्लोक है उहदे च इहो ही गल आखी गई है ना कि जिहड़े हंकारी लोक ने वो आखिर अपने हंकार विच उस गर्भ विच ही गल सड़ जांदे ने। सो असी जदों तक असी अपने हौमे विच रहिंदे आ, हंकार विच रहिंदे आ, दृष्टि मालक दी उदों भी साडे ते बिल्कुल इक्को जी पैरी हुंदी है। लेकिन असी उस दृष्टि नूं संभाल नहीं पाते। हंकार दे कारण वो दृष्टि मालक दे थल्ले बह जाती है निवाण वाले पासे। असी सुक्के दे सुक्के फिर ओहो जिहे रह जाते हैं। इसलिए गुरु जी ने आख्या जैसी दृष्ट करे तैसा होए। मालक ते भाई सारिਆਂ उत्ते दृष्टि इक्को जी करदा है। असी ओहो जिहे हो जाने आ जिहो जे असी अगे कर्म कमाउने आ, जिहो जी साडी सोच है, जिहो जी साडी विचार है, असी फिर उस तरह दे ही बन जाने आ। आपे आप प्रभ सोए। परमात्मा भाई अपने आपे विच आप ही है, उस तो बिना कोई दूजा है नहीं। असल विच ना ये गल उदों जाके समझ आउंदी है कि परमात्मा आप ही आप है जदों कोई मनुख वाहिगुरू जी दे नाम दा सिमरन कर करके
ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੌਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਰਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਮਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 100 ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਭਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਨੀਵਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਭ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਕਮਾਮ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਦਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। जैसी नदर कर देखै सच्चा तैसा ही को होए, जैसी दृष्ट करे तैसा होए। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਨਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਗੁਰਮਤਿ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਸੋ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ। ਵੇਖੋ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸ ਹੀ ਥਾਂ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਆ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਜੈਸੀ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸੱਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਸਾ ਹੀ ਕੋ ਹੋਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੌਜ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਚੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਜ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 7ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ। ਦੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ। ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਚੇਤਾ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਲਿਪਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ? ਨਾ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੇਪ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੁੱਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੁੱਝੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਖਣਾ ਮੇਰੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝ, ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਝ ਸ਼ਬਦ ਜੇ, ਬੁੱਝ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੈ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ। ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਏ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੈ ਹੈ ਏਕ, ਆਪੈ ਹੈ ਅਨੇਕ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਤਮ ਤੱਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਈ ਅਣਗਿਣਤ ਵੇਸ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5-7 ਵਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, AC ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੈਨਟਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਪ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਲਿਪੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਰਚਨਾ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੇਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਜੁਗ ਆਪੇ ਵਰਤੈ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਆਪੇ ਵਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਨੰਬਰ 6 ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਾਜੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਢਾਹੇ। ਨਾ ਉਹ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਹਾਂ।
गुरु हर थां ते वसिया होया, परमात्मा हर थां ते समाया होया। वो तो साडा एक स्कूल है, उत्थों तो असीं कुछ सीखण लई जाना है। तो सीखना की है? बस इहो ही सीखना है, तू करता करना मैं नाही। हे वाहिगुरू जी, तू ही करन काਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ है। मैं तो एक जिवें वो नहीं हुंदियां वो गुड्डियां, खिडारी जिहड़े ने गुड्डियां दा तमाशा विखाउंदे ने, डोरी पा के पिछे बन्नी हुंदी मदारी ने, जिवें वो नचांदा उस तरह नच्ची जांदियां ने। असीं ते वो गुड्डियां ही आ, नच रहे हैं तेरे हुक्म विच जिवें तू सानू नचा रहे हैं। पर समझ लेना कि असीं ठीक ढंग नाल नचीए। नचना तो पैना ही जिन्ना चिर साह चलदे ने, पर ठीक ढंग नाल नचीए। वेखण वाले साडे वाले उंगली ना करन कि ये किवें नचदा पिया। बस ठीक ढंग नाल नचीए, अपना कर्म ठीक सोहना कमाईए। वेखण वाला ते कोई सुनने वाला भी आखे कि यह बंदा अपना काम ठीक कर रहा। बस जिदन सानू इन्नी क समझ पै गई, समझ लेना असीं गुरमत नूं सिख लिया ते गुरमत नूं समझ लिया। सो अगले आउण वाले समय 'च आपां बंद नंबर 7 करांगे। गुरु महाराज मेहर करे। भाई सारे जने अपना अपना ध्यान रखिया करो। बहुती भीड़ विच अजे जाण दी लोड़ नहीं। मास्क पहन के रखो, हत्थ पैर अपने वेले नाल धोंदे रहा करो। जिहड़ियां सानू गाइडलाइनस दित्तियां ने साडे बजुर्गां ने, सियाणे डॉक्टर्स ने जां स्टेट ने, उन्हां दा आपां ध्यान रखना है। उन्हां नूं किसी तरह भी नज़रअंदाज आपां नहीं करना। सो चंगे रहांगे, गुरु नाल जुड़े रहिए, मालक नाल जुड़े रहिए। वध तो वध उहदा सिमरन करिया करो। वध तो वध कुछ चंगा करन दी कोशिश करिया करो, अपने नाल भी, अपने बच्चियां नाल भी, आंढियां गवांढियां नाल भी। जिहड़ा भी कोई मिले उहदे नाल कोई चंगा ही करो। बस कोई गल करो वो भी चंगी करो। सो असीं चंगा चंगा संसार विच कुछ करिए ते चंगा करके अपनी जिंदगी नूं चंगा बना लईए। ते जिहड़े चंगे हो जांदे ने भाई, वो चंगे विच समा जांदे ने, वो चंगे विच लीन हो जांदे ने। सो अज तुसीं गुरमुखो इन्ने क बचन प्रवान करना। मेरे कोलों गुरबाणी दी विचार करदिआं बड़ियां भुल्लां होईयां होणगीਆਂ। उन्हां सारियां भुल्लां दी तुसीं भी ते गुरु महाराज भी मैनूं खिमा बख्शिश करन। प्यार नाल आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।